지금 이제 아비스로 접어들고 있습니다. 아비스에 저희가 왜 가고 있죠? 안셈 셀러스하고 기욤 셀러스를 만나라고 가고 있습니다. 자크 셀러스 같은 경우에는 대한민국의 크리스탈 와인에서 공식 수입을 하고 있어서 사실은 크리스탈 와인에서 수입하는 제품이 아니고는 다 이제 저희 패럴 임포터죠. 그냥 여기저기 네고시앙이나 아니면 와인샵이나 이런 데서 사서 가지고 오는 건데, 저는 이제 공식 임포터로서 매년 이제 11월에 한 번씩 방문을 하고 있는데, 오늘은 사실 저희가 11월 달에 저하고 이제 피터님하고 기획을 한 게 있어요. 가칭 샴페인 코리아라고 해서 RM 생산자부터 시작해서 NM까지 뭐 크룩부터 뭐 루이 로들레 굉장히 많은 생산자들을 한국에 초청을 해서 한 번에 한 30개 정도의 샴페인 하우스들을 많은 분들께 이제 좀 소개를 해드리려고 하는데, 그 중에 안고가 또 우리 안셈 셀러스 형님이시니 한국에는 아직 한 번도 방문을 안 하셔서 뭐 한국에 처음으로 한번 초청을 할까 싶어서 샴페인 코리아라는 그 행사에 초대를 하기 위해서 지금 가고 있습니다. 지금까지 확정이 된 데가 뭐 예를 들어서 프레드릭 사바, 앙리지로, 제롬 프레보, 레글라하스, 굉장히 많은 생산자들이 지금 거의 한 20개가 확정이 됐고요. 이번에 샴페인을 특이하게 이제 6월 달에 온 게 이런 이제 일이 있어서 오게 된 거죠. 셀러스 아저씨가 오시게 되면은 최고의 행사도 자리매김할 수 있으니까. 그렇죠. 아무래도 저기 최고의 생산자이고 샴페인에서는 가장 영향력 있는 인물이니까, 네. 뭐 아무래도 이제 안셈에 오게 되면 세미나를 하거나 아니면 특별하게 이제 디너 자리를 만들 수도 있고요. 그래서 이제 물론 이제 오신다고 하면 전제하에 이제 준비해야 될 게 많죠. 왜냐하면 지금 만약에 확정이 되면 행사 때 쓸 와인들도 지금 어렌지를 다 해서 만약에 에어로 다 가지고 와야 되고 준비할 게 많죠, 지금 사실. 과연 RM 샴페인의 지존 안셈 셀러스는 저의 초대에 응해줄까요? 걱정 반 기대 반으로 도착한 자크 셀러스의 앞입니다. 안셈 셀러스와 만나 행사 이야기를 나누기 전에 테스팅 투어에 먼저 참석하였습니다. 평소에는 보통 7명에서 10명 내외인데 오늘은 특이하게도 15명 정도로 꽤 많은 인원이 있었습니다. 안셈 셀러스는 우선 포도 재배 신기술 열풍에 대한 우려를 표했는데요. 본인이 추구하는 것은 자연 그대로의 전통 샴페인 제조법에 집중하는 것이라고 밝혔습니다. He's not looking in any case to make something that's going to please a specific market. He doesn't make what he does in order to respond to, again, to a specific criteria in a market in a specific country, etc. He does what he does because he's working with nature. So, and he just presents and represents what nature gives to him. That's his goal. So he's saying everything is there, and instead of looking for technical alternatives, look back to your ancestors, look back to your traditions, and look to other winemaking regions, and there's surely everything you need. 전통을 매우 중시하는 안셈 셀러스의 양조 철학, 여러분은 어떻게 생각하시나요? 자, 다음은 자크 셀러스의 지하 까브를 둘러볼 차례입니다. So this is all of the 2022 harvest. He does everything in barrels for the first winemaking, as you see. It's very important for him to work in barrels because it breathes. Barrels breathe. They expand and contract like lungs in your body. This way the wine is having an experience. The heat, the cold, the humidity. It's actually like an infant when it was first put into these barrels. Like an infant, it is matured, growing and breathing and experiencing the inside and the outside. He knows that they're breathing because there are rings of wine on the top. He does not put the stoppers on plugged up. He keeps them just very lightly placed on top, and he can see
that the barrels have been expanding, contracting, and the wine has been breathing. So that's very important. They're separated by plot, obviously, in these barrels. 2022 harvest was excellent in terms of quantity, which was a good thing because, again, he doesn't want it to overproduce. That's not his idea. It's not his ethic to overproduce. But just in contrast, the 2021 harvest, he had enough wine to make approximately 47,000 bottles. This year, he has enough wine to make approximately 72,000 bottles. So huge variation between one year and another. He does, yeah, he really likes to find the little differences. That's something else I missed to translate upstairs that I can talk about here now. What he likes is the little differences, the little irregularities, the little things that some people might consider to be defects. That's what gets him happy. That's what he wants, the little something special. So for the moment, the 2022 harvest, he's waiting to see what its little something special will be. We don't know yet, but that's very, very important to his winemaking ethics. Also, oh, sorry, and we can't say winemaker. Sorry, he's not a winemaker, by the way. If you had any illusions about the fact that Anselm Saloose is a winemaker, you're wrong. He's not a winemaker, he's an obstetrician. That's what he says. He's an obstetrician who brings the baby into the world, but he didn't make the baby. The baby was already there. It was already there by nature. J'aime pas le mot faire. He doesn't like the word to make. He doesn't like this idea that he makes. He doesn't like the idea to say he creates. For him, he creates nothing. He creates nothing. 그에게 와인이 어떤 의미를 지니고 있는지 알 수 있는 절묘한 비유였습니다. 테스팅 투어의 다음 코스는 리저브 와인들이 보관되어 있는 셀러입니다. 한켠에는 오크 배럴들이 모여 있고 반대편에는 스테인리스 탱크들이 놓여져 있었습니다. 이 와인들은 솔레라 방식으로 숙성되는데 이는 자크 셀로스의 아이덴티티라고 할 수 있습니다. Yeah, here's the cask room, obviously where he has the Solera tanks. You've probably tasted substance, yeah. So this is where the wine comes from, 2020, 2019, 2021. And you have some tanks that have a certain number of years and then other tanks that have a certain number of years in and out. He takes 22% from one tank, 22% from another tank, and then about 4.8 will be from the most recent harvest year, 4.8%. The idea is to blend everything so that the most recent harvest year will be kind of melted into the reserve wine. 셀로스의 솔레라 숙성은 1986년에 시작되어 지금까지 이어지고 있습니다. 자, 이제 테스팅을 할 시간입니다. 어떤 와인을 테스팅할지 곰곰이 생각하시는 안셈 셀로스입니다. 먼저 각각 와인에 대한 안셈 셀로스의 상세한 설명이 있었고요. 2015 빈티지 베이스 와인을 위주로 테스팅하였으며 그 빈티지의 성격 등에 대해 안내해 주었습니다. 자크 셀로스의 2015 빈티지에 대한 자세한 리뷰는 영상 뒤쪽에 준비되어 있습니다. 셀러에서 테스팅을 하면서 재밌었던 부분은 바닥에 샴페인 지도를 그려 놓았다는 점입니다. 이 지도가 그려진 지 한 3년 정도 된 것 같네요. 각 플랫의 위치를 한눈에 볼 수 있는 세심한 배려이지 않을까 싶습니다. 와이너리 투어는 생산자에게 직접 와인이나 와인 메이킹에 대해서 질문을 하고 답변을 들을 수 있는 굉장히 좋은 기회입니다. 구독자 여러분도 기회가 되신다면 와이너리 투어 꼭 한번 가보시기 바랍니다. 게스트 분들이 안셈 셀로스와의 사진 촬영을 마지막으로 와이너리 투어는 마무리되었습니다. 투어를 마치고 한국에서 준비해온 선물을 안셈 셀로스에게 전달해 드렸습니다. 안셈 셀로스가 보통 선물을 받으면 그 자리에서 오픈하는 것이 예의라고 하시면서 제가 드린 선물을 바로 오픈하셨습니다.
제가 이번에 방문하면서 고심 끝에 준비한 선물은 바로 청자입니다. 안셈 셀로스가 꽤나 좋아하시는 표정을 보고 저도 기분이 참 좋았습니다. 특히 안셈 셀로스는 이 청자 하나하나에 장인의 손길이 다 만들어진 것 같다며 마치 본인이 샴페인을 만드는 것과 비슷하다고 말씀하시기도 하셨습니다. 그러니까 다 아티자나라고 아티스트 다 생각하고 직접 만든 뭐 자기랑 같다는 거지. 자기의 샴페인이랑. 이후 11월에 한국에서 열릴 행사에 대해 자세히 설명을 드리고 행사 참석을 꼭 부탁드렸습니다. 함께 동석해 주신 최영선 대표님의 노력으로 마지막 인사를 나눌 때에는 꽤 긍정적인 답변을 주셨습니다. 아, 톰님. 네. 저희 셀로스 아저씨 저기 네. 저 꿀도 좀 바르고 테이스팅 했는데 오늘 어떤 거 드셨어요? 오늘 2015년 베이스를 주로 테스팅을 많이 했어요. 근데 제가 중간에 질문했는데 굉장히 어렵게 말씀하셔서 제가 이해를 잘 못했는데 어쨌든 뭐 이니셜 같은 경우에 이 집의 엔트리급 와인이거든요. 사실 VO하고 이제 경사도의 차이예요. 이제 미들 슬로프에 이제 VO가 있고 굉장히 아래쪽과 위쪽에 있는데 오늘 저는 사실 이니셜이 조금 더 좋았어요. 데코르조망을 이제 2023년에 한 와인이었는데 뭐 VO도 조금 더 풍성함이 있었는데 저는 사실 이니셜이 좀 더 인상적이었고 그 다음에 이제 레갈렐레 뭐 100% 샤르도네고 역시 2015년 베이스인데 그 석회질이 굉장히 많은 토양이거든요. 그래서 이제 특유의 미네랄이 아주 풍부해서 테스팅하기가 좋았고 이게 1년에 한 2,000병에서 뭐 2,500병 정도 생산하는 와인이에요. 그래서 레갈레를 가장 접근성도 좋고 마시기도 좋고 해서 테스팅하는데 아주 좋았습니다. 그 다음에 서브스탕스 테스팅을 했고 역시 서브스탕스도 100% 샤르도네로 만들죠. 오늘 테스팅한 건 2014년 베이스였고 이제 2022년 12월에 데코르조망을 했습니다. 이 와인은 이제 86년부터 솔레라 방식으로 해서 그러니까 어떻게 보면 셀로스의 시그니처 와인이거든요. 사실 시장에서는 리베디 시리즈가 좀 더 고가에 팔리지만은 사실 저희는 엑셀러고 셀로스에서 다이렉트로 받잖아요. 다이렉트로 받으니까 원가는 사실 서브스탕스 좀 더 비싸거든요. 저희 판매가 같은 경우는. 전 세계에서 요번에 제일 싸게 팔았다고 이야기하는데 어쨌든 셀로스의 서브스탕스가 특유의 이 숙성되면서 오는 옥시데이션에서 오는 캐릭터들이 워낙 인상적인 와인이라서 2014 베이스도 아주 좋았습니다. 네, 아직은 조금 어린 와인이라서 제가 한 4년, 5년 정도 시간을 두면 아주 좋을 것 같아요. 그 다음에는 이제 르브데클로 이건 이제 앙보네에서 생산되는 와인인데 잭셀로스 와인 중에 유일하게 두 품종이 블렌딩되는 와인이에요. 90% 피노누아, 10% 샤르도네. 그게 빈티지가 조금 바뀌기는 할 거예요. 그래서 오늘 테스팅한 건 2015 베이스고요. 역시 이것도 이제 완만한 경사에 위치하고 있거든요. 그리고 경사가 없고 이제 진흙질 성격이 좀 강해서 저기 안쌤이 이야기한 거는 샹볼뮤진이하고 좀 유사한 캐릭터를 지니고 있다고 해요. 좀 파워풀하고 저도 사실은 이런 두터운 바디감, 왜냐하면 진흙질이 바디감을 많이 주잖아요. 그래서 저는 개인적으로 이 르브데클로를 굉장히 좋아하는 편이거든요. 그래서 오늘 굉장히 맛있게 마셨습니다. 그 다음에 테스팅한 게 이제 라코테 파롱. 이것도 역시 2015년 베이스였고 이제 이건 아이에서 생산되는 100% 피노누아로 만드는데 94년에 작업을 이제 시작을 해서 2013년에 이제 처음 출시를 했고요. 이 포도밭은 정남향을 지금은 저쪽을 바라보고 있죠. 그래서 이거는 이제 뿌리가 굉장히 깊게 내려와서 입안에서 주는 드라이함이 좀 독특한 와인이라고 이제 셀로스가 항상 이야기를 하죠. 그 다음에 수르모 역시 이제 아이에서 오는 건데 2015년 베이스고 이거는 이제 동쪽을 바라보고 있고 경사도가 10도 정도 돼요. 그래서 마그네슘이 굉장히 풍부한 단단한 돌이 많이 있고 그래서 이제 처음에는 3년 동안 와인에서 쓴맛이 느껴졌대요. 그래서 이거는 이제 항상 만들면서도 좀 시간을 기다려야 되는 와인이라고 많이 이제 이야기를 하죠. 그리고 마지막에 이제 하타피아.
있거든요. 오. 두 번째로 만든 거예요. 2009년부터 2013년까지 빈티지를 블렌딩해서 만들어서 이게 잘하면 내년에 출시가 될 거예요. 그래서 한쌤한테 몇 병 만들었냐 하니까 저 600병 만들었다. 12병 만들었다. 너무 적어 술이야. 많이 좀 아니 주지. 딴 생산 그러니까 사실은 다른 생산자 같은 경우에는 생산량이 뭐 예를 들어서 사바도 그렇고 생산량이 한 10%를 제가 받잖아요. 그리고 브로시 같은 경우에는 많을 경우에는 한 큐브에는 뭐 30% 이상도 받는데 사실 600병인데 전 세계에서 달랐는데 얼마나 많겠어요. 그러니까 사실 테스팅용으로 저렇게 한두 병씩 따시고 이러면 아마 출시가 될 때쯤에는 500병, 550병 정도 났겠죠. 그러면 그 중에 이제 배정을 받아야 되는데 1%면 5병, 2%면 10병 정도 되겠네요. 네. 슬프다. 굉장히 슬프다. 뭐 하텔페어 같은 경우는 사실 오픈 잘 안 해줍니다. 그리고 오늘 사람이 사실 너무 많아서 원래 사람이 없이 이제 보통 저 일행들만 오면 더 와인들을 많이 따주시는데 오늘 사람들이 좀 많아서 보통 수입사하고 테스팅을 안 하면 셀러스도 재밌는 게 수입사하고 안 오고 일반 손님으로 와서 테스팅하면 보통 한 3개 정도, 4개 정도 따주신다고 하더라고요. 저는 오면 항상 뭐 8개, 많이 테스팅할 때 12개도 하니까 오늘 좋은 경험이었어요. 뭐 사실은 샴페인에서 안셈 서비스가 가지는 위치가 거의 뭐 엄청나죠. 엄청나요. 그러니까 뭐 저희 리스트에서도 잭셀로스가 들어가야 하는 거 보면 다른 사람들이 항상 뭐 최고로 치고 그리고 이제 70이 되셔서 은퇴를 하셨는데 사실 그래도 지금 영향력이 제일 크죠. 사실 몇 년 전에 3, 4년 전에 이제 그런 붐이 있었대요. 안셈 셀로스 동상을 여기 하나 지어야 된다. 그래서 그런 젊은 연건들이 이제 그런 의견을 내서 좀 그렇게 했었대요. 근데 이 동페리옹부터 해서 NM들이 극구 반대했대요. 야, 이 사람 살아있는데 살아있는 사람인데 왜 이 사람을 동상을 만들어주나. 그래서 그런 웃지 못할 해프닝이 있으면 근데 아직 정정하시고 기회가 되면 꼭 한국에 모시고 싶네요. 모시고 싶다. 정말 모시고 하기 싶다. 모시면 이제 제가 잘 해야죠. 제가 갈비 잘 구워드리겠습니다. 오늘은 여기까지 하고 마치겠습니다.